नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालेंगे नजर देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर फटाफट खबर की ओर। हाल ही में आए ओसीएल में हुए बॉयलर ब्लास्ट ने 2 जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे परिवारों में छाई गहरी ट्रिस्टेजा का कोई माप नहीं है। ऐसे कठिन समय में न केवल बड़द्दा नुकसान हुआ है, बल्कि उन आत्माओं का भी अब कोई अस्तित्व नहीं है। परिवार ने अपने प्रियजनों की बॉडी लेने से मना कर दिया है। उनका एक ही संदेश है, हमें न्याय चाहिए। धारा प्रदूषित वायु में अब तक फैली आग की लपटों को बुझाने में प्रशासन की नाकामी को लेकर परिवार और समुदाय में आक्रोश का भाव है। लखन दरबार और महेंद्र सिंह राठौड़ जैसे पुलिस विरोधी नेता भी प्रशासन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति रोकी जानी चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। आग के पीछे की वजहें जांची जा रही हैं, जिसमें बेंजीन स्टोरेज टैंक में आग लगने का मामला शामिल है। यह आग इतनी भयानक थी कि अब नियंत्रण में नहीं आ रही थी और इसकी तेज लपटों ने आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। वडोदरा, कर्जन और एसएफसी नंदेसरी के फायर फाइटर्स को स्थिति को संभालने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन यह प्रशासन के गंभीर ठंडेपन का पर्दाफाश करता है। दुख और गुस्सा एक साथ मिलकर ऐसी स्थितियों को जन्म देते हैं जिसमें न्याय की मांग करना अवश्यंभावी हो जाता है। ऐसे हादसों में जब निर्दोष नागरिकों की जान जाती है तो उन्हें न्याय मिलना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को एक साथ खड़े होने की जरूरत है ताकि हम उन लोगों के लिए आवाज उठा सकें जो हमारे बीच नहीं हैं। अब समय आ गया है कि हम प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगें और यह सुनिश्चित करें कि इस तरह की अनहोनी दोबारा न हो। परिवार जो अब न्याय की तलाश में है को हमारे समर्थन की जरूरत है। आइए हम सब एकजुट होकर न केवल न्याय की मांग करें, बल्कि ऐसे लोगों के लिए एक सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित करें जो हमारी जिम्मेदारी हैं। अंत में इस संदर्भ में प्रशासन की कार्रवाइयों की भी आलोचना होती है। आग से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता मिलनी चाहिए और जिनकी जान गई है उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। यह एक सुनहरा अवसर है कि हम सही दिशा में। दुखद घटना तो आ अकस्मात कोने कहेवाय अजाणता थाय एने थाय, पण मानव सर्जित, कारण के रिफाइनरी एटले आखा भारतनुं एटलुं मोटुं साहस कहेवाय अने एमां सेफ्टी ने सिक्योरिटी सिस्टम फेल थई जाय अने प्रशासन सफेद जुठ्ठुं बोलती होय, 8:30 वाग्या सुधी कहेवामां आवतुं होय के कोई जानहानि थई नथी, तो आ बे मृत्युदेह आया कईथी? एनो जवाब प्रशासन आपे। हजू अंदर केटला मृत्युदर तमे छुपाई रह्या छो, कारण के आग एटली विशाळ हती। ज्यारे सर्टिफिकेट आपवामां आवतुं हतुं के आग काबूमां छे, तो बीजा धड़ाका 8:30 वागे थया हाना? ये धड़ाका हूँ तो फटाकड़ा फोड़्या कोए? तो तमे कोना चूंटायेला प्रतिनिधि छो? प्रजाना छो के आईओसी ना प्रवक्ता वकील छो? माटे आ जे मानव सर्जित जे भूल थई छे एमां सेफ्टी सिस्टम टोटल फेल हती, कारण के त्यां काम करनार कर्मचारी कहे छे के थोड़ुं पण केमिकलनुं प्रमाण वधी जाय तो एलार्म वागे, तो एलार्म शा माटे नथी वाग्युं? कारण के सिक्योरिटी फेल करी देवामां आई। 300 રૂપિયામાં જવાહરનગર પીઆઈ द्वारा જ્યારે પોલીસ સ્ટેશન द्वारा पीसीसी આપવામાં આવતા હોય, એક વર્ષ પહેલા અમારા લખન દરબારે ગંભીરતા બતાવી હતી કે 300 રૂપિયામાં પીસીસી આપવામાં આવે છે। ભૂલ ચૂકથી કોઈ આતંકવાદી કે બાંગ્લાદેશી અંદર ઘૂસી જશે તો વડોદરા શહેરની સેફટી સિક્યુરિટી શું? આજે એમની બીક સાચી પડી। એલાર્મ સિસ્ટમ ફેલ કરી દેવામાં આવી। અમારું 100% માનવું છે આ માનવ સર્જિત એક મોટામાં મોટું ખતરનાક આ એટેક છે। વડોદરા એટમ બોમ્બ પર જીવી રહ્યું છે। વડોદરાવાસી ખૂબ ચિંતિત છે। બીજી વાર આવી ઘટના નહીં થાય એની ગેરંટી કોણ આપે એને અમે શોધી રહ્યા છે। કાલે 8:30 વાગ્યા સુધી ગેરંટી આલતા હતા કે એક બી નથી મર્યું, આગ કંટ્રોલમાં છે, પછી બીજું બોઇલર ફાટ્યું, હજુ તો 8 વાગી છે। તો એ અધિકારીને અમે શોધીએ છીએ, જવાબદાર વ્યક્તિને, જે મરદ છાતી ઠોકીને એવું કહે કે હવે આવો ધડાકો થાય નહીં, કોઈ મરે નહીં। વિચારો તમે કે અંદર મૃત્યુ આંક કેટલો છે, હજુ સત્ય બહાર પાડતા નથી। માટે આજે મરનાર યુવકો છે એ ઘરના મોભી હતા, ઘરની તમામ જવાબદારી એમની પ્રતિ યંગ હતા, દીકરા દીકરી છે, મા બાપ છે। હવે પરિવારનું કોણ? 15-20 લાખ રૂપિયા વળતરથી થોડું કશું કોઈનું કલ્યાણ થાય અને હજુ એમને મળવા વિચારો કે મૃત્યુદેહ અમે અહીં ગાડી આ તાજુ કોઈ આઈઓસી નો અધિકારી મળવા નથી આવતો। એમને એમના પરિવારજનોને સારામાં સારું વળતર નહીં મળે। એ પરિવારજનો અમારી સાથે છે। કરણી સેના સમગ્ર આવી ગઈ છે, હજુ તો આવવાની બાકી છે।
જો એને યોગ્ય વળતર નહીં મળે તો પરિવારજન તથા કરણી સેના મૃત્યુદેહ સ્વીકારે નહીં અને કરણી સેનાના ધારાધોરણ પ્રમાણે જલદમાં જલદ આંદોલન કરશે. કારણ કે અત્યારે અમારા યુવા અધ્યક્ષે અન્ય ત્યાગ કર્યો છે. એ મેસેજ હજુ વાયુ વેગે પ્રસરી રહ્યા છે. જલ્દીમાં જલ્દી નિર્ણય લે, નહીં તો આ બધા ભરાયેલા બોમ્બ જેવા જ બેઠા છે. વડોદરાના આજુબાજુના ગામડાવાળાને વડોદરાના ગ્રામજનો, અમારા સંસ્કાર અમારી કમજોરી નથી, એ અમારી નમ્રતા છે. એટલે લાઇટલી નહીં લેવાનું અને આ જે મૃતક છે એને સારામાં સારું વળતર આપે અને હજુ અંદર કેટલા ગાયબ છે એનો આંખ સાચો બતાવે અને સેફટી સિક્યુરિટીમાં ફેલ છે એટલે માનવ વધનો ગુનો તાત્કાલિક પોલીસ નોંધે એ માંગણી સાથે કરણી સેના સાથે સમગ્ર સર્વ સમાજવાળા અહીં અમે ધરણા ઉપર બેઠા છે. બપોરની આગ લાગી છે, કઈ રીતે પરિસ્થિતિ છે વિસ્તારમાં, કઈ રીતે એલર્ટ કરવામાં વિસ્તારમાં એલર્ટ કરવા માટે એવી કોઈ ગંભીર પરિસ્થિતિ નથી. બપોરની આગ લાગ્યા પછી ટેન્ક પૂરેપૂરી કંટ્રોલમાં આગ આવી ગયા પછી ફરીથી રાતના 7:30-8 વાગે બીજી ટેન્કની અંદર આગ અને બ્લાસ્ટ થવાથી 3 થી 4 લોકો ઇન્જર્ડ થયા છે. એ લોકોને હોસ્પિટલ એડમિટ કરવામાં આવ્યા છે. સરકારી તંત્ર આખું પૂરેપૂરું કામે લાગ્યું છે. સરકારમાં અમારા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ પલનો અપડેટ લઈ રહ્યા છે અને અહીંયા સૂચનાઓ આપી છે કે ભાઈ કોઈ પણ પ્રકારે જે કરવું હોય એ કરો અને આગને કંટ્રોલમાં લો. એક જાનહાની થઈ છે, બાકીના લોકો ઇન્જર્ડ થયા છે. આજુબાજુની જીઆઈડીસીમાંથી, નંદેસરી જીઆઈડીસીમાંથી ફાયર ફાઇટરની ટીમ મંગાવવામાં આવી છે, જીએસએફસીમાંથી મંગાવવામાં આવી છે, રિલાયન્સમાંથી પણ મંગાવવામાં આવી છે. અંકલેશ્વર, હાલોલ તમામ જગ્યાએથી અગમચેતીના ભાગરૂપે ફાયર ફાઇટરની ટીમ અહીંયા સ્ટેન્ડ બાય કરવામાં આવી છે અને મને વિશ્વાસ છે કે 3-4 કલાકમાં આગ પૂરેપૂરી કંટ્રોલમાં આવી જશે. કેટલા અત્યારે હાલમાં 3-4 લોકોને ઈજા જે થઈ છે તે લોકોની પરિસ્થિતિ કઈ રીતની? એ લોકોને હોસ્પિટલમાં એડમિટ કર્યા છે, એટલે હાલની પરિસ્થિતિ શું છે એ મને ખ્યાલ નથી, પણ હોસ્પિટલમાં એમની ટ્રીટમેન્ટ ચાલી રહી છે. અહીંયા IOCL ગુજરાત રિફાઇનરી જવાનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં 3:15 અરસામાં બેન્ઝિન ટેન્ક છે. એ ટેન્કની અંદર કોઈ પણ કારણસર બ્લાસ્ટ લાગી આગ લાગી છે. એમાં હાલ એક વ્યક્તિનો થવા આવવાની પ્રાપ્ત થયેલ છે. એ તારાપુરનો આણંદનો વ્યક્તિ છે અને હિમાંત મકવાણા એનું નામ છે. એમના અધિકારી મારફતે અમને જાહેરાત આપી છે IOCL મારફતે અને અકસ્માત મોત જવાનગર પોસ્ટે રજીસ્ટર કરેલ છે. કેમ કે હાલ હજુ આગ કાબૂમાં આવી નથી. વડોદરા શહેર, વડોદરા જિલ્લા, પંચમહાલ તેમજ આજુબાજુમાંથી ફાયર ટેન્ડર મંગાવવામાં આવ્યા છે. આ ફ્લેમેબલ બેન્ઝિન નામનું કેમિકલ છે. એક ટેન્કમાં આગ લાગ્યા પછી બીજા ટેન્કમાં પણ આગ હાલ લાગેલી છે. હાલ 2 ટેન્કમાં આગ ચાલુ છે, પરંતુ એમને ઓલવવાની પ્રક્રિયા પણ સાથોસાથ ચાલુ છે. શહેર, જિલ્લા અને આજુબાજુના જિલ્લાઓમાંથી આ પંપ ટેન્ડર હાલ મંગાવવામાં આવેલા છે અને તેઓ પોતાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. કેમ કે ટેન્કરની અંદર સંભવિત જે બેન્ઝિન લિક્વિડનો જથ્થો છે ત્યાં સુધી ખલાસ ના થાય ત્યાં સુધી આગ ઓલવાશે નહીં એવું પ્રાથમિક અનુમાન એના અધિકારીઓનું છે. એ મહદઅંશે મોડી રાત સુધી ઓલવાઈ જાય એવી એમનું માનવું છે. અચ્છા, અન્ય કેટલી ટેન્કમાં આગ લાગે તેવી શક્યતાઓ છે? કારણ કે જે પ્રકારનો મેસેજ મળી રહ્યો છે હજુ 4 થી 5 ટેન્કમાં આગ લાગે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. ના, અહીંયા 268 જેટલી જુદા જુદા કેમિકલ્સ ટેન્કો છે. એમાં હાલ જે એક વિસ્તાર, જે એક લોટ છે કે જે બેન્ઝિન લિક્વિડનો છે, એમાં આજે 3:15 અરસામાં એક ટેન્કમાં આગ લાગી અને પછી હમણાં 1 કલાક પહેલાં એને એડજોઇનિંગ બીજી ટેન્ક જે બેન્ઝિનની જ હતી એમાં આગ લાગેલી છે. હાલ
જે ફાયર ઓફિસર અને જે ટીમ લાગેલી છે એમનું કહેવું છે કે એમનો પ્રયત્ન ખૂબ સારો છે અને ગણતરીના કલાકોમાં રાત્રિના મોડી રાત સુધીમાં આગ ઉપર કાબુ લઈ ગયા. કેટલા લોકો ઇજાગ્રસ્ત કેટલા થયા છે? કેટલા લોકો દાઝ્યા છે? એક વ્યક્તિ નું મૃત્યુ થયું છે અને 2 વ્યક્તિને ઈજા થઈ હોવાનું પ્રાથમિક માહિતી છે. આજુબાજુના ગામડા માટે એના વિશે શું પાણી રીતે કરવાની